جڑے ویلے مابا حضور دے قریب آ گیا ہے، حضور دے قریب آ گیا، مابا کدے اگے جاندہ کدے پیچھے جاندہ ہے، کدے سجے کدے کھپے جاندہ ہے، مابا بار بار بیخ دے حضور چادر پیچھے کر دین تے میں بیخ لینا حضور دے والا بیخ مسکرائے نے، مسکرا کے فرمایا مابا یہ تری آجا جو بیخنا ہی، حضور انج کر کے چادر اتاری ہے، چادر اتار کے فرمایا جو بیخنا ہی بیخ لے۔ ایران دے اندر ایک شہر جدا نائیں اصفہان، صوبہ اصفہان، ایران دے اندر ایک چھوٹا جا صوبہ جدا نا اصفہان، او دے اندر ایک چھوٹی جی آبادی جدا نائیں ہوبئی، او دے اندر ایک آتش پرست آگ دی عبادت کرنے والا، آگ نو خدا منن والا، اور رہندے او دا نائیں بزرگشان، اپنے قبیلے دا سردار بھی ہے، اپنے قبیلے دا لمبردار بھی ہے، اپنے قبیلے دے اندر چودری بھی ہے، سارے او دے غلام نے او دی گل ماندے نے، او بزرگ شان، پیسہ بھی بڑا، دولت بھی بڑی، نوکر چاکر بھی بڑے، انہوں رب نے بنگلے کوٹھیاں اتنا زیادہ بڑا مکان دیتا۔ توجہ رکھے آجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے سے اور اس گل میں روایت کر دینے، آپ فرما دینے کہ اے جدی گل لینا او دا نام میں حذف کر کے تمہیں آخر دساں گا کہ کیڑا عاشق ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہندے نے میں کتاب دے اندر پڑھے آسا کہندے نے کہ او عاشق اپنی زبانی مینوں گل سنا دیا تے میں اگو لوگاں نو فرما رہی ہاں، او عاشق بول کے آخدہ ہے کہ میرا باپ مال والا، دولت والا، گھر سارا کچھ، لیکن ایک چیز تو رب نے محروم رکھیا، او کیے کہ رب نے ان اولاد نہیں دیتی، رب نے ان پتر نہیں دیتا، انہیں رب نے ایک کوٹھی بنگلہ جو بھی دیتا او دے اندر انہیں ایک کمرہ مخصوص کیتا، اس کمرے دے اندر آگ بال کے رکھ دے تے آگ انج دی بال لیو، نوکران چاکران سارے انہوں حکم ہے کچھ بھی ہو جائے آگ بجھنی نہیں چاہیے دے، آگ نہیں بجھنی چاہیے دے۔ اگو ملا شریف آ رہا تھے میرے ذہن سے کچھ جملہ آ گیا، جی میں میرے کملی والے آقا دی آمد ہوئی نا تے حضور تشریف لے کے آئے تے جنہ دی کئی صدیاں تو آگ نہیں بجھی، میرے حضور دی آمد ہوئی تے انہ دیاں بھی آگاں بج گئی ہیں، انہ سارے نجومی کٹھے کیتے تے پوچھیا آگ کیوں بجھی ہے تو انہ حساب لگا کے دسیا او آگے آئے جنہ دنیا تکی دوزخ دی آگ تو بھی غلامہ نو بچا لینا ہے، او آگئے ہن آگاں دنیا دیاں بج گئیاں نے، ان نوکران چاکران حکم دیندہ بزرگ شان کی خبردار آگ نہیں بجھنی چاہیے دی، اس ساڑھا خدای ماذ اللہ آگ بال کے رکھو، آگ بلنی چاہیے دیئے، او دعاما منگ دے بار بار اپنی آگ دے سامنے آگ دعاما منگ دائے، بار بار آگے کہندے کہ اے میرا خدا میں نو پتر دے، اے میرا خدا میں نو پتر دے، مال بھی دیتا ہی، دولت بھی دیتا ہی، چودر بھی دیتا ہی، سارا کچھ دیتا ہی، پتر بھی دے۔ جے تو سی زبان اللہ بولو تے سے پتر دا گل ترجمہ میاں محمد بخش کو لو کرا کے دے ماں، اچھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہاں دی تے آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے اے کر کر عذر بہانے رب ہب لی من الصالحین اے میوات نبیاں بھی منگے اے کر کر عذر بہانے بزرگ شان دعاما منگدہ اے میرے خدا منو پتر دے منو پتر دے دو بھئی اللہ دی کرنی ایسی اللہ نے انہوں پتر دیتا
पुत्र आ गया छोटा जा पुत्र उन्हें ओदी परवरिश की जड़ा बड़िया साल बाद पुत्र मिलया किताबा दे अंदर मिलते उन्हें पुत्र की इंज परवरिश की जिमें बेटियां की परवरिश करी दी है उन्होंने कदे घरों बाहर नहीं निकालिया उन्होंने छुपा के रखे नौकर चाकर बड़े लेकिन उन बच्चे अंदर कमरे च रख उन्हें पालिया जबान किया जो बच्चा चलन के काबिल हो गया फिरन के काबिल हो गया अदर आते ग्रामी वो भी वक्त आ गया बुज़ुर्ग शाह ने अपने पुत्र नो बादू पकड़े आए उस पुत्र का नाम उन्हें माँ बा रखे आए अपने पुत्र माँ बा दा बादू पकड़े आए ते टुरया टुरया अपने पुत्र नो अग दे करीब ले गया जाके पुत्र नो अग दे करीब खुदाए पुत्रा अग साडा खुदा है अज तो बाद तू यदि इबादत करनी है पुत्रा अग कदे बुझण नहीं देनी असी कई सालां तो अग दी इबादत पे करने पुत्रा तू यदि अग दी देखभाल भी करनी है नाले पुत्रा अग तेरा खुदा है तेनू कदे जो भी चाहिदा होवे ए देखो लया के मंगी तेनू दे देवेगा वक्त गुजरदा रहा ओ मां बाप दा बच्चा अग दे बलदा है लेकिन इश्क विच बोल के आखा बाजार ते अग बालदा है लेकिन उस बच्चे दे दिल दे अंदर कोई होर ही अग लगी है ओदे अंदर कोई होर ही अग लगी है बाबा बुल्ले शाह साहब दी बोली च तर्जमा कराओ ते ओ बच्चे दे अंदर जड़ी अग लगी है ते बाबा बुल्ले शाह साहब फरमांदे ने अग ते इश्क तुम्हें एक बराबर पर इश्क दा नाम वदेरा अग जले ते साढ़े कख ते काने इश्क साढ़े तन मेरा बुझा दबे पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सुझदा जिथे यार ने ला लिया डेरा ओदे अंदर इश्क लगा लेकिन इश्क कोई हो रही है कोई होर इश्क दी आग लाई बैठा हज़राते गिरामी तवज्जो रखे आगे ओदे सीने दे अंदर इश्क है लेकिन इश्क कोई होर लाई बैठा जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो तो मेरे ज़हन दे अंदर हज़रत मियां मुहम्मद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे इश्क दा कलाम भी आ गया मैं पहले गल की है कि मैं आशिक दा जिक्र करना है तो आशिक दा जिक्र आशिक बन के सुनना चाहिए हाथ चौके सीने दा ढिल ला के बोलो सुभान अल्लाह पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई दे आप फरमांदे ने इश्क माही दे इन्ना लगियां कौन बुझावे मैं की जाना ज़ात इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे हठी सुतिया आउण जगावे मैं कुर्बान इस इश्क दबा हो ओ जेड़ा बिछड़े यार मिलावे
मुर्दाबाद। मैं कुर्बान इस इश्क तो बाहू जड़ा बिछड़ा यार में आवे। तवज्जो रखे आज बस आशिक का जिक्र छड़िया है, अज इश्क दी गल्लां होंगी। अग की इबादत करते हैं, अग न खुदा बनाई बैठे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जो आप अजमेर के टिब्बियां के अंदर तशरीफ लैके गए ना, तो ख्वाजा साहब जो उथे गए तो उथे जाके लोगों ने वेख्या तो लोगों के कोलों पता चलिया हुजूर ओ ना थोड़े कोल थोड़े जिहा हट के ना उथे कुछ 6 अफराद आए ने, तो वो 6 माह का रोज़ा रखते हैं। इतना लंबा रोज़ा रखते हैं, 6 माह का रोज़ा रखते हैं, लेकिन हजूर अग की इबादत करते हैं। अल्लाह की करनी ऐसी कि उन्होंने पैगाम मिलया कि रब का वली इत्थे आया और रब के वली की ज़ियारत करना है। वो अग की इबादत करने वाले 6 अफराद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के करीब आए ना, तो आके आखते ने हजूर आपकी ज़ियारत करना है। आपने फरमाया मैनू पता चलिया है कि तुम 6 माह का रोज़ा रखते हो, लेकिन मैं सुनिया कि तुम अग की इबादत करते हो। जब इतना सोहत तकवा इतनी लंबी इबादत करने तो बाद भी अग की इबादत, उस खुदा की इबादत करो। उन्हें बोल के आख्या जी असी अग की इबादत तां करने हाँ कि जिहड़ा कुरान तुहाडे नबी ते नाज़िल होया ना, उस कुरान ने सानू दसिया है कि क़यामत वाले दिन पत्थर और इंसान दोज़ख दा बादल होंगे। पढ़ा कुरान ये बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह का कुरान आखदा क़यामत वाले दिन पत्थर और इंसान दोज़ख दा बालन होंगे। असी डरने कि दुनिया ते रह के इहदी इबादत करने आ, जो कल क़यामत का दिन होगा तो यह सानू अपनी इबादत की वजह तो अग नहीं जलाएगी। ख्वाजा साहब ने अपनी नलैन अपनी जुत्ती उतारी तो पकड़ के अग के बच्चे रखी, थोड़ी देर बाद कड्डी, नलैन नहीं सड़ी। बोल के आखते ने हजूर एक ही मामला है। तो ख्वाजा साहब मुस्कुरा के फरमाते ने तुसी चले हो गए, इतने लंबे जोहद तकबे तो इबादत करके अग की इबादत करते हो। और यारी अग दे मालक ना लाओ, फिर जिसम तो दूर की गल है, अग जुत्तियां भी नहीं साड़ सकदियां। यारी अग दे मालक दे नाल लगाओ। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे आजे। अबू ज़ख्शान दा पुत्र माबा तवज्जो रखे आजे। वो छोटा जा बच्चा माबा जो बोलन चलन के काबल हो गया, एक दिन बाप नूं किते काम पिया ते बाप किते चला, ते बाप ने पिछों अपने पुत्र की ड्यूटी लगाई कि पुत्रा मैं चला पिछे जाके डेरे ते खेतों ते नौकर चाकर जिथे लगने इन्हां दी देखभाल भी करनी है, इन्हां कोलों काम भी करवाना है। 3 दिन का तेरे को वक्त है, 3 दिन बाद तो मैंने दसना है कि की बनया। तो नौकरों ने विचों पिछ पीते वो बाप दस गया कि तुसा मैंने दसना है कि इन्हें आके ड्यूटी की है कि नहीं की। अबू ज़ख्शान वो बाप चला गया, 3 दिन गुजरे। पहला दिन बच्चा मां ने तैयार करके भेजा ना, बच्चा रास्ते च गुजरता जा रहा, तो रास्ते के अंदर एक ईसाइयों का गिरजा, उस गिरजे के अंदर घंटी की आवाज़ आई। तुसा देखे अज भी गिरजिया के घंटी लगाई, असी अजान देने वो घंटी बजाते हैं। अजान असी देने तो वह घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज़ सुनी तो बच्चा पहले दिन दरवाजे च बैठा, उन्होंने इबादत करदे वेख्या तो वापस आया। अगले दिन मां ने तैयार करके भेजा। जोड़ा बच्चा बाहर बैठा सी, अज माँ बाप अंदर जाके उन्होंने नाल रब की इबादत करन लग गए। तीजा दयाल आया, मां ने तैयार करके भेजा, बच्चा फिर अंदर जाके इबादत करन लग गया। पादरी दे नाल यारी होगी, वापस आ गया। 3 दिन बाद वह बाप वापस आया ना, तो बाप ने आकर नौकरा चाकरों पूछया कि दसो मेरा पुत्र आया, इन्हें आके अपनी ड्यूटी पूरी की थी। नौकर टुरे टुरे बामा दे करीब आ गए। नौकर टुरे टुरे अबू ज़ख्शान दे बाप दे करीब आके आखदे ने 3 दिन गुजर गए ने, ए साडे पीछे नहीं आया, ना ही साड़ी खबर लैन आया है, ना इन्हें आके साडे कोलों काम करवाया है। उन्हें अपने पुत्र माबा नूं बुला लिया। माबा ओदे सामने आ गया, उन्हें खिंच के माबा दे मुंह ते थप्पड़ मारे ते बोल के आखदा है 3 दिन किथे गुजारे नी, 10 दिन 3 दिन की करदा रहा है। ओदियां तरबियतां बड़ियां सोहणियां होईयां ने ते सच बोल के आखदा है अब्बा ओ जड़ा रास दे अंदर साइयां दा गिरजा है, मैं उथे जाके इबादत
इबादत रब दी करदा रहा उस बाप दे ज़हन च ख्याल आया मैं ते अपने कबीले दा सरदार मैं ते अपने कबीले दा चौधरी ते अग दी इबादत करने वालियां विच मैं सरदार जे मेरा ही पुत्र ईसाई हो गया ते मेरा की बनेगा मेरी ते किसी ने इज्जत नहीं करनी उन्हें अपने पुत्र नूं कैदी कर लिया आसान कदा हाथ करियां बेड़ियां लगा के अंदर कमरे च बंद किया कुछ दिन बाद अपने बच्चे दे करीब आया ते आके आखदा दस उन्हां दे खुदा दी इबादत चंगी है कि अग दे खुदा दी इबादत चंगी है ते ओदा बच्चा बोल के आखदा है अब्बा जे सच पुछना है साडे खुदा नालों उन्हां दा खुदा चंगा बाबा जे सच पुछना साडे खुदा तो उन्हां दा खुदा चंगा है हुण इश्क दी इब्तिदा है तवज्जो रखिया जे मैं तुहानूं सिर्फ तमहीद लैके जा रहा गल समझा रहा कि इश्क कित्थों शुरू होया तवज्जो दे नाल छोटा जा बच्चा आखदा बाबा उन्हां दा खुदा चंगा ही उन्हां दी इबादत भी चंगी है कैद कर लिया बेड़ियां पालियां कमरे च बंद किया बच्चे ने ना छुप छपीतियां पादरी नूं पैगाम भेजिया पादरी मैं अंजन तेरे नाल इबादत करना आया सा लेकिन मेरे बाप ने मैनूं कैद कर लिया है तो कोई बंदोबस्त कर कोई राह कढ़ कोई हल कढ़ कि मैं तेरे खुदा नूं मिलना चाहना उन्हां दा नजरिया ते तसव्वुर उन्हां लोकां दा ऐ वे कि खुदा ओ जिहड़ा सामने होना क्योंकि वो अग की इबादत करते हैं तो अग बिल्कुल सामने आती है उन्होंने ज़हन च ख्याल है कि खुदा जड़ा वो सामने आता है वो नज़र आता है पादरी ने पैगाम भेजा कि पादरी इंज कर मैनू अपने खुदा न मिला मैं तेरे खुदा न मिलना चाहना मैं तेरे रब की इबादत करके बड़ा सकून मिले आए मैनू खुदा दे नाल मिला पादरी कहता कि इंज कर फलां दिन फलां रात को इस वक्त साडा काफिला ईरान तो मुल्क शाम वाल जाना है तो तू इंज कर अपनियां बेड़ियां अपने हथ कड़ियां अपने जंजीरां सारा कुछ तोड़ के ना उस रात को इस वक्त फलाने टाइम रात को तू इस वक्त काफिले दे कोल पहुंच जाना तो काफिले दे नाल साडे नाल चले जाना हज़रात गिरामी हुण तवज्जो रखे आजे और जदों इतनी गल सुनी ना उन्हें एन उस तरह ही किया जो ही रात का वक्त आया जेड़े वेले काफिले दे जान दा वेला आ गया ओ माबा ने अपनियां हाथ कड़ियां तोड़ लाइयां दौड़ के जाके काफिले दे नाल शामिल हो गया काफिला टुरिया टुरिया मुल्क शाम आ गया मुल्क शाम दे अंदर एक पादरी उस पादरी नूं कहंदा है पादरी जल्दी कर मैं तेरे खुदा नूं मिलना है मैनू जल्दी दे नाल अपने खुदा दे नाल मिला दे पादरी कहंदा ना ना इतनी जल्दी नहीं इत्थे रह के मेरी इबादत कर मेरी खिदमत कर मेरी सेवा कर हज़रात गिरामी उत्थे रहना शुरू कर दिता है वक्त गुजरदा रहा पादरी दे दुनिया तो जान दा वेला आ गया मापा उत्थे बह के रोई जा रहा ते माँ बाप बोल के आखदा है पादरी तू डर चला मैनू रब दे नाल कौन मिलाएगा पादरी दुनिया तो चला गया है लोग उस पादरी दी कबर ते आके ओदे लाश ते आके रोन लगे नहीं ते मापा बोल के आखदा ना ना ए बड़ा लालची पादरी है जेड़े सदके ते जो तुसी देंदे रहे हो ए तुहाडे उत्ते नहीं लांदा रहा इन्हें बेखा मटके भर भर के जमीन च नप दिते जाई लोगों ने मटके बाहर निकाले नहीं उन्हां दी लाश नूं पकड़ के लटका दिता इबरत वास्ते कि अगला पादरी जेड़ा आवेगा ओ लालच दे दुनिया दी तमन्ना रखे ओ पादरी दे भी दुनिया तो जान दा वेला आ गया मापा रोल के आखदा तू भी टुर चला मैनू रब ना कौन मिलावेगा मेरी रब दे नाल मुलाकात कौन करवावेगा ओ पादरी कहंदा है इंज कर मैं ते तेनू मिला नहीं सकदा मूसल शहर च चला जा उथों दा पादरी तेनू मिला दवेगा ओ जड़ा बच्चा नाज़ां दे नाल फलिया होए ओ जड़ा बच्चा चौधरियां
دنیا دا بچہ ہے او بچہ جڑا نوکرا چاکراں دے وچ رہیا ہے اج غلامی پیا کردا ہے او بچہ موصل شہر چ آ گیا ہے اوتھے آ کے پادری دی خدمت کردا رہیا او بھی پادری دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا کہندا تو بھی دنیا تو ٹر چلا ہے میں گھر بار چھڈ کے آیا ہوں میں چودر چھڈ کے آیا ہوں میں نوکر چاکر چھڈ کے آیا ہوں میں بادشاہی چھڈ کے آیا ہوں میں نوکر بن کے رہ گیا ہوں چودریاں دا بچہ ہو کے سرداراں دا بچہ ہو کے نوکر بن گیا ہوں تمہیں دنیا تو ٹر چلا ہے تے میری نیت ہے کہ میں رب دے نال ملاقات کراں موصل شہر دا پادری کہندا ہے انج کر تو امبوریا دے وچ چلا جا تے امبوریا دے پادری نو جا کے میرا سلام دئی واہ عشقا تیرے بلے بلے جو چاہے کروا لینا ہے کدے کدے چودریوں نو نوکر بنوا لینا ہے کدے سرداراں تو نوکر بنا لینا ہے عشق دی مرضی ہے جو مرضی کروا لیندا ہے جتھے چاہے جیویں مرضی بندے نو رول دیندا ہے تے امبوریا دے وچ یار تے بابا بلے شاہ صاحب دا کلم وجد تھی آ گیا تے بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سارے نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا او جڑا بچہ چودریاں دا تے ناداں دے نال پڑیا او در بدر ہو رہا کادے واسے کہ رب نہ ملاقات کرنی رب دے عشق دے بچے ویکھو بچہ در بدر ہو رہا حضرات گرامی توجہ رکھے آگے بس میں جدی نال کل سمیٹ رہے ہیں میں لے کے آ رہے ہیں او چودریاں دا بچہ پادریاں کو لو ہندہ ایران تو ملک شام موصل امبوریا آ گیا اوتھے آ کے پادری دے نال خدمت کر دے تو پادری نو پہلا انہیں سوال یہی کیتا سی کہ پادری تو میری رب دے نال ملاقات کرا پادری بول کے آخ دے نا تو میری خدمت کر ماں باپ بول کے آخ دے کہ میں جدو یہ خدمت کرنا سانا اس پادری دے نال میں اتنا پیار ہو گیا کہ یہ دے ورگا چنگا پادری میں پیچھے کوئی نہیں ملیا میں اس پادری دے نال بڑا پیار کرنے دی بڑی خدمت کی تھی یہ ہے بھی بڑا چنگا سا سمجھو گالوں ذرا آج گالوں ذہن دے اندر جگہ دے کے جاؤ بول کے آخر دائی کہ میں ہوں وہ دی خدمت کردہ رہا وقت گزردہ رہا ایدی میں خدمت کرنا ہوں اچانک وہ بھی ویلا آ گیا پادری دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا پادری دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا پادری دا سرحانے بے کے ماں با روئی جا رہا تے رو کے آنکھ دا پادریا تمہیں ٹر چلا ہے میری رب دے نال کون ملاقات کرواوے گا تے پادری بول کے آنکھ دائے دنیا دے کوئی انسان ایسا نہیں جڑی تری رب دے نال ملاقات کروا دے تے ماں پا بول کے آنکھ دے ماں باپ چھڑے نہیں میں چودر چھڑی میں سرداری چھڑی سارا کچھ چھڑ کے آیا تے دس پھر میرا کی مل بنائی پادری بول گیا خدائے میں کتاباں دے بچ پڑھے آئے ایک آوے گا ماپا بول گیا خدا او کون آوے گا لو بھی میرا موضوع قریب آ گیا ماپا کہندا او کون آئے گا پادری کہندا ساڑیاں کتاباں چ لکھے آئے او ایک ایسا آئے گا جنہیں آ کے لوگاں نو رب دے نال ملا دینا
जिन्हें ना लोगों ने रब दे नाल मिला देना है। मापा कहंदा ओदा नाम की है, ओदा कबीला की है, ओ केड़ी जगह ते रहंदा है। पादरी कहंदा नां दा भी नहीं पता, कबीले दा भी नहीं पता, जगह दा भी नहीं पता, लेकिन ओदियां 3 तो 4 निशानियां लिखियां होने। ओदी पहली निशानी है वे ओ सदका नहीं खावेगा, दूसरी निशानी है वे ओ हदिया कबूल कर लवेगा, तीसरी निशानी है वे खजूरा वाला शहर होवेगा, खजूरा वाला शहर होवेगा। पादरी बोल के आखदा चौथी निशानी है वे ओदे दोवें कंधियां दे दरमियान मोर नबूवत होवेगी, तेनों जिथे नजर आवे कदमी पै जाई छड्डी ना। बोल के आखदा दियां 4 निशानियां ने। पहली निशानी है वे कि सदका नहीं खाएगा, दूजी निशानी है वे हदिया कबूल कर लवेगा, तीजी निशानी है वे जिथे आवेगा उस शहर में खजूरा वाला शहर के आ जाना, चौथी निशानी है वे दोवें कंधे दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हुण माबे नूं ना पता खजूर की चीज़ है, ना पता खजूरा वाला शहर किथे है। हुण ओ रो रहा ते उठिका करदा केड़ा वेला होवे केड़ा वक्त होवे ते मैं जावां ते मैं जाके ओ सोने नूं आख्या कि मैनूं रब ना मिला। हुण उडिका दिल दे अंदर माबा उत्थे रहना शुरू कर छड़िया। पादरी चला गया, हुण उन्हें बकरियां भी रखियां, गावां भी रखियां, देखभाल करदा रहा ते जेड़ा भी गुजरे ना, जेड़ा भी गुजरे ते कन्न लगा के सुनदा है कोई ते खजूर दी गल करेगा ना, कोई ते खजूर दा नाम लवेगा ना। मापा बोल के आखदे एक दिन मैं बैठा ते मैं अपनी गावां मझां दे नाल रास्ते दे विच बैठा ते एक काफिला गुजरन वाला गुजरिया ते काफिले दे लोग उत्थे बैठ के ना ते आपस के अंदर गल्लां पे करते हैं। तो एक बोल के आखदा है यार इस साल खजूरां बड़ियां ही कमाल दियां होईयां ने। तुसीं बोले नहीं सुभान अल्लाह। ओ वेखो इश्क दे विच तांगा लगा के कित्थों विकदा वकांदा चौधर छड्ड के आ गया। हुण खजूरां दी तांग लगी, जिन्हें मदीने दियां खजूरां खाधियां ना हुण इन्हां जुमलियां दा तड़प रखेगा तो तवज्जो रखेगा, तवज्जो दे नाल। ओ मापा ने जदों सुनिया ना कि इस साल खजूरां बड़ियां कमाल दियां होईयां ने, एक बोल के आखदा है कमाल दियां भी होईयां ने ते इस साल बहुतियां भी होईयां ने। मापा ते टुरिया टुरिया करीब गया, जाके आखदा एक ही नाम लिया जे, एक बारी फिर नाम लिया जे, फिर नाम लिया जे। ओ बोल के आखदे ने यार असी नाम लिया है, असी अपने कारोबार की गल पे करने आ। मापा बोल के आखदा केड़े कारोबार की गल पे कर दे ओ गल्लां करने वाले बोल के आखदे ने साडा खजूरां दा कारोबार है, असी खजूरां दी गल पे करने आ। ते असी बोल के आखिया इस साल खजूरां बड़ियां चंगियां आईयां ने, इस साल खजूरां बड़ियां चंगियां आईयां ने। ते मापा बोल के आखदा खजूर किथे हुंदी है, ओ बोल के आखदे ने खजूरां वाले शहर हुंदी है। मापा बोल के आखदा है खजूरां वाला शहर किथे है, ओ बोल के आखदे ने खजूरां वाला शहर मदीना, खजूरा वाला शहर मदीना है। मापा बोल के आखदा है मैनू भी नाल ले जाओ, ओ बोल के आखदे नहीं इंज नहीं खड़ सकदे, माल लगेगा कुछ दौलत लगेगी, खर्चा हुंदा जान दा, वेख मदीने दी तड़प वेख। ते मापा बोल के आखदा है मेरे कोल ते कुछ नहीं, इंज करो मेरियां गावां भी लै लो, मेरियां बकरियां भी लै लो, मेरा सारा कुछ ले लो, मैनू मदीने ले जाओ। बोल के आखदा मेरियां गावां बकरियां सारा कुछ ले जाओ, मदीने ते ले जाओ। जे तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते मदीने जान ते नबी पाक दी हदीस पाक सुनावा। चलो नहीं तुसी सुभान अल्लाह बोली फिर कदे सुना देवांगे। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया सहाबा तुहाडे तो बाद आने वाले एक इंज दे लोग होंगे, हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया उन्होंने मदीने दी इंज दी तड़प इंज दा इश्क होवेगा मदीने दे नाल,
اگر انہوں تن من دن بیوی بچے گھر بار سارا کچھ بھی قربان کرنا پوے نا تو قربان کر کے مدینے آ جاؤں گے اور مدینے دے نال انجدہ پیار کر دے ماں باپ بول کے آخ دے میری گاواں بھی لے لو میری بکریاں بھی لے لو سارا کچھ لے لو مینوں مدینے لے جاؤ ہن 4 نشانیاں نے نشانیاں دین چ رکھو انہاں پکڑیا نال تر پہ وادی قرا دے گئے جدوں مکہ المکرمہ تو بس لے کے جاندی ہے نا راستے دے اندر ایک وادی کہندے جدا نام ہے وادی قرا او وادی قرا تے جا کے نا انہاں دے دلیل بدل گئی جڑا بچہ نازاں دے نال پلیا ہوے چودھریاں دا بچہ ہوے نوکراں چاکراں چ رہیا ہوے سونا تے پھر ہوے گا انہاں دلیل بدل کے نہ ویچ چھڑیا 10 واری آپ وکے میں لمبی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا وقت دن دم دے اندر اتنی گنجائش نہیں 10 واری آپ وکدے وکاندے آندے نے کہ جدوں اللہ دی قدرت آخری وقت جدوں میں وکدا آیا نا او مینوں بار بار جڑے وچ نوں رکھن مینوں مدینے دے وچ ہی اندر جدوں میں آیا نا کھجوراں دے قریب لو بھی میں عشق دا نقشہ کھچن لگا جنوں سمجھ آ گئی او دے مقدر جنوں نہ آئی او دے مقدر توجہ رکھے آجے ماپا کہندا میں جدوں کھجوراں دے قریب آیا تے کھجوراں ویکھیا تے میں پوچھیا آ کی ہے ایک بول کے آکھدا اینوں ہی تے کھجوراں کہندے نے تے ماپا نے جدوں کھجوراں ویکھیاں نا تے کردا ہے انہیں ٹھنڈی دی ہوا تے سکون دے اطمینان آیا کہندا لوگ کھجوراں والا شہر تے آ گیا ایک نشانی پوری ہو گئی ہن میں رب نوں ملن دے قریب ہو گیا میری نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں میں رب نوں ملن دے قریب ہو رہا ویکھو ہن عشق کی کروا رہا ماپا کہندا ہن میں اڈیک دے اندر آ تے خیال اے وے مینوں جدوں ہی مائی نظر آ گیا نا میں قدمی پائی آنا تے پیندیاں سارے ایک ارد کرنیاں سونیاں جلدی کر میری رب نال ملاقات کرا دے جلدی کر میری رب دے نال ملاقات کرا دے ایک ہی گل کراں گا قدماں چ پے کے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے ماپا ہن دن رات اتھے رہندا غلامی کردا عاشق دی بولی چ بول کے آکھاں ماپا انہاں دیاں خدمتاں کری جا رہا نوکر چاکریاں کری جا رہا تے مقصد کی یہ اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے کتے کولیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے نوکریاں چاکریاں سارا کچھ کردہ ماہی نے ویکھن واسطے ڈیوٹی کی لگی کھجور تے چڑھ کے آخت جا کے کھجوراں لا کے تھلے لانیاں نے مطلب کہ ٹوکریاں بنانیاں نے آج دے دور دے صاحب نہ آکھاں تے آکھاں پیکٹ بنانے نے کھجوراں دے ڈیوٹی لگی کھجوراں لا کے سٹنیاں نے ہن میں کتاب دے اندر پڑھیا ماپا اتنے کھجوراں لا رہا تے بار بار ویکھدا کم کما کے کدرے تے ماہی نظر آوے نا کدرے تے ماہی نظر آوے نا جے تسے سبحان اللہ دا ذوق ہووے تے میاں صاحب کو ترجمہ کرا کے دے میں اس تانگ دا انج ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ او عاشق بچے تو لے کے جوانی تک وکدا وکاندا رب واسطے آ گیا تسی اس عاشق واسطے سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے میاں صاحب ترجمہ کر کے آکھدے نے رستہ یوڈیکا رستہ یوڈیکا میں دل بھر اپنے دا تے محل اونچے تے چڑھ کے آئے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں در وڑ کے جس ویلے دل کالی پاوے میں رواں در وڑ کے توجہ جلدی جلدی نال ہن ماپا کہندا میں کن لگا کے رکھیاں کہ اگلی نشانی دی کوئی نہ کوئی تے گل کرے گا جے کھجوراں دی گل آ گئی تے اگلی نشانی بھی لگ جاوے گی ماں با بول کے آکھدا ادھر کملی والے آقا نے بھی مکہ المکرمہ تو ہجرت کی تے مدینہ طیبہ آیا ہے حضور مدینہ تشریف لے کے آئے
ہوں جڑے مالک دا میں نوکر سن او دا رشتہ دار آیا رشتہ دار آ کے آخدہ ویکھنا اے مدینے والے نے کی کیتا ہے انہاں نے ویکھنا او ایک رب دا نبی آیا تے کہندا میں نبیاں تے انہاں اپنے باپ داداں دا دین چھڑ کے او دا کلمہ پڑھ لے آئے ماپا کہندا جو میرے نبی دا نام سنیا تے میرے کناں دے وچ آواز آئی نا تے میں کتاب چ پڑھیا تے ماپا کہندا ہے مینوں تے نبی دا نام سن کے وجد ہی آ گیا بس میرے ہوش ہی انج دے ہو گئے کہ مینوں اے وے کہ میں ہونی کھجور تک گزرن لگا میں بڑی مشکل اپنے آپ نوں سامبھیا آندا وقت گزردا رہیا حضور دا میں پتہ پچھیا کھجوراں پائیاں ٹوکرے سفر وال نبی وال حضور وال ٹردا جا رہے ہاں ماپا کہندا میں کھجوراں لے کے ٹردا جا رہے ہاں جڑے ویلے کھجوراں لے کے جا رہے ہاں نبی مسجد قباء دے بیٹھے ہوئے نہیں اس جگہ تے آ کے نبی نے پہلا سٹے کیتا ہے میں جا کے عرض کیتی لجپالا لمبا سفر کر کے آئے ہو تھکے آئے ہو لجپالا کھجورا کچھ تحفے وچ لے لو لجپالا کھجورا صدقے دیاں لے لو آپے وے کھا لو انہاں نوں وی دے دو نبی پاک نے فرمایا صحابہ کھجورا تسی کھا لو میں صدقہ نہیں کھاندا ماپا کہندا جدوں میں اتنی گل سنی ہے دل نوں سکون ہو گیا دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی ہے نبی پاک نے فرمایا صدقہ میں نہیں کھاندا صحابہ تسی کھاؤ سرکار مسجد قباء دا مدینہ طیبہ او مسجد نبوی دی جگہ تے آئے ماپا پھر کھجوراں لے کے ہن کہندا او دو صدقہ سی ہن ہدیہ ہے تے تحفہ قبول فرماؤنا سونیا تحفہ قبول فرماؤ میرے کملی والے آقا نے ہدیہ تحفہ قبول کیتا دکھا لیا 3 نشانیاں پوریاں تے چوتھی رہ گئی کندیاں دے درمیان مہر نبوت ویکھنی ہے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ویکھنی ہے کیویں ویکھاں وقت گزردا رہیا جنت البقیع دے اندر اس مقام تے ایک جنازہ صحابی دا آیا ماپا کہندا کہ میں پیچھے جا رہا ویکھنا وا ایک کیڑا ویلا ہوئے سرکار کو 2 چادراں سن ایک سرکار نے تہمت بنیا ایک دی حضور نے بکر ماری ماپا کہندا میں سرکار دے نال سلام لے کے ملاقات کر کے حال چال پوچھ کے نا تے بار پیچھے جاواں بار پیچھے جا کے ویکھاں کیدوں دے کپڑا ہلے گا نا تو جدو کپڑا ہلے گا تو میں مہر نبوت ویکھ لواں گا لو بھئی سنیوں میری آخری گل تقریر ختم کر لگا توجہ رکھیا جے اپنے نبی دی غلامی ہونتے گل سن کے مزہ تے ناز ہوئے نا تے سبحان اللہ دی داد ہاتھ ٹلا رکھ کے ٹلی بات رکھ نہیں دینی جے گل دی سمجھ تے مزہ آوے میں دسن لگا میں کیسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جڑا غلامہ دے حالاں نوں جاندا ہے لو بھی توجہ رکھ کے سنیا جے آخری گل کرنے لگا تو تقریر پہ مکان لگا توجہ رکھے آجے ماپا بار اگے پیچھے اور ماپا کہندا کدو دا سونا چادر ہلائے گا نا حضور جنازہ پڑھان لگے نے کسے بلے چادر کس گئے گی تو میں ویکھ لاں گا ماپا ہن تک حضور دی کمر وال لگا کے بیٹھا جڑے ویلے ماپا حضور دے قریب آ گیا حضور دے قریب آ گیا ماپا کدے اگے جاندا کدے پیچھے جاندا ہے کدے سجے کدے کھبے جاندا ہے ماپا بار ویکھدا حضور چادر پیچھے کر دین تے میں ویکھ لینا حضور دے ول ویکھ کے مسکرا کے فرمایا ماپا ادھر آ جا جو ویکھنا ہی حضور انج کر کے چادر اتاری ہے چادر اتار کے فرمایا جو ویکھنا ہی آ ویکھ لے آئے جو ویکھنا ہی آ ویکھ لے وہ ایڈے لجپال نے ایڈے کریم نے ماپا نے جدو پیچھے ویکھے آنا تے میرے کو تے الفاظ ہی نہیں میرے تے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے جدو میں پڑھیا تے بس تصور ہی کر سکنے ہیں اور ماپا نے حضور دی کمر نوں چپا پا لیا آئے کیڑا رنگ پیش کراں عشق ہے میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبائی دا عشق ہے میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبائی دا کدے دید لئی سولی چڑھ جائی دا
कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईंदा। तसव्वुर ते करो जेड़ा बंदा विकदा वकांदा बचपन तो रोया होवे आए ते इश्क दे विच आया होवे जदों निशानियां पूरियां होईयां होण ते मैं आसान कर आखा मेरे नबी दी कमर ते मोहरे नबूवत होवे ते जफा उन्हें पाया होवे ते चुम्मी जावे ते अगों साडा भी लजपाल नबी आ उन्हां नूं भी पता है कि मेरे गुलाम नूं की चाहीदा है, मेरे गुलाम नूं की चाहीदा है। उन्हें कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के हजूर की गुलामी दे विच आ गए। हुण ओ जिदा मैं बार बार नाम माबा लै रहा सा ना, वो कलमा पढ़न तो पहला ओदा नाम सी माबा। जिवें उन्हें हजूर का कलमा पढ़िया तो मेरे नबी ने ओदा नाम रखा हजरत सुलेमान फारसी। ओदा नाम मेरे नबी ने फिर रखा सुलेमान फारसी। ओ सुलेमान फारसी खंदक दा वेला मेरे नबी ने किंज दा फिर नवाजिया, किंज दा नवाजिया। वेख मेरे नबी दियां लजपालियां ते नवादना। खंदक दा वेला मक्की ते मदनी इधर उधर खंदक पे खोल देने। मक्की कहंदे ने सुलेमान साडा है, मदनी कहंदे ने सुलेमान साडा है, ओ आखन साडा है, ओ आखन साडा है। मेरे नबी भी तशरीफ लेके आ गए। मक्की कहंदे ने सुलेमान साडा है, मदनी कहंदे ने सुलेमान साडा है। मेरे नबी ने फरमाया ना है मक्की है ना है मदनी है, बल्कि नबी ने फरमाया सुलेमान मेरी अहले बैत दे विचों है। वाह दो सुलेमान फारसी जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान तो मेरी अहले बैत दे विचों है, मेरी अहले बैत दे विचों। मेरे नबी ने कंज दा मुल पाया। और जेड़े बागां दे विच ड्यूटी करते रहे फिर सोना दे के उन्होंने कोलों आज़ादी लई हजूर ने अपना गुलाम बना लिया, अपनी गुलामी दे अंदर लैके आए। सुलेमान फारसी नूं फिर मेरे नबी पाक ने सहाबा ने पौधे दिते। फिर सुलेमान फारसी ने बाग लगाया तो सुलेमान फारसी का भी फिर एक अपना बाग हो गया। बकत नहीं इतना नहीं तो गल्लां बेशुमार सन। इसी आदत आरफ कि किवें इश्क शुरू होया तो किवें सरकार तक चढ़िया। तो जे मैं इश्क दे विच जुमला बोल के आखा नाराज ना होवो तो मापा का ख्याल सी कि मैं रब नूं मिलना है, मैं रब नूं मिलना है। लो मैं जुमला बोल चलना जिन्होंने समझ आ गई वो मुकद्दर ना आई तो वो अपने इश्क की परवाह दे। मेरे नबी ने कोल आए थे नीयत कि रब नूं मिलना है। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मेरे नबी ने माबादा सुलेमान फारसी का हाथ फड़ के खुदा के हाथों में फड़ा दिता है। सुलेमान फारसी का हाथ फड़ के खुदा के हाथों में फड़ा दिता है। जिन्हें इश्क किया फिर साईं इंज दा नवाज दे जे, इंज दा नवाज दे जे। अल्लाह दे अगे दुआए जिवें इन्हें इश्क किया हजूर ना प्यार किया, अल्लाह सानू भी इंज दा प्यार पक्की सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।